Lord, children. Hope you're all fine. I'm sure you had a wonderful week and you're all getting ready to watch another interesting episode of virtual Sunday school programs. Some of you might be attending school already, and some of you might be having online classes at home. Some of you must have written your exams, and some of you might be preparing for your exams. But children, we need to keep in mind that in all that we do, we need to remember God, our Creator, because the Bible says that we need to remember our Creator in the days of our youth. So you must be having lots and lots to study, and we need wisdom and knowledge to do well in our studies. And do you know, children, the secret to get this wisdom lies in the Bible, because the Bible says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So we need to fear God, and God will bless us with lots of wisdom so that we can excel in our studies and shine for His glory. Not only in our studies, children, God has blessed us with lots of talents, and we have to use all our talents for His glory. So children, before we start our Sunday school programs, let's all pray to God, join your hands and close your eyes. Oh God, our Heavenly Father, thank you, Jesus, Master, for giving us this wonderful time of Sunday school, wherein, Master, though we are physically away from each other, Lord Jesus, you have given us this great opportunity to come together as a single family of Sunday school, Master, to glorify and praise your name, Master. Father, I thank you, Lord Jesus, for your protection upon us all these 10 months, Master, of 2020, Lord. Thank you, Lord, for blessing each and every program of Sunday school, Lord Jesus. Father, we commit the entire Sunday school program into your hands, Lord. Father, I commit each and every child who is watching this program, Lord Jesus. Father, I pray, Lord Jesus, that you open our eyes, Master, that we may see you. Open our ears, Lord Jesus, that we may hear your voice, Lord Jesus. Father, bless all the children who have taken part in these programs. Bless all the children who are watching these programs, Master. Father, we especially pray for the Sunday school superintendent. Bless her and her family, Lord. Give her good health and strength, Master. Father, give her your wisdom, Master, to be used more and more for your glory, Lord. Father, I pray for all the Sunday school children, Lord Jesus. Help them to fear you, Lord. Help them to remember you, Lord Jesus. Father, I pray, Lord Jesus, that you bless them with your wisdom and knowledge, Lord Jesus. Help them to excel in all that they do, Lord. Protect them, Master, from all the harm and danger. We pray for all the children who are going out and coming in every day, Lord Jesus. Father, protect them, Father. Let the blood of Jesus surround them, Lord Jesus. Father, I pray for all the parents of our Sunday school children, Lord. Father, supply them all that they need, Lord, Father. Give them good health and strength, Lord. Father, we remember all our church members, Father, the entire congregation. We pray for the pastor and his family, Lord Jesus. Bless them in a special way, Lord. Father, I pray, Lord Jesus, that you bless each and every Sunday school teacher, Lord, and their families also, Lord. Father, provide them with all their needs, Father. Father, give us your wisdom, Lord Jesus, to be able to teach the children, Father, in the way that you want us to teach them, Lord. Father, once again, Lord Jesus, we commit our country, our nation, our leaders, our state, Father. Father, we pray, Lord Jesus, that you protect us, Master, from this coronavirus. Father, I pray, Lord Jesus, that there will be a vaccine which is going to be released soon, Master. Father, I pray, Lord Jesus, as your second coming is approaching close and close every day, Father. We pray, Master, Lord Jesus, that you make us ready for your second coming, Father, wherever we are, Master. Help us to glorify your name, Father. Help us to be real witnesses for you, Master. Help us to tell others about you, Master, and be ready for your coming. Father, once again, Lord Jesus, be with us throughout this program. Father, let it be a blessed program, Lord Jesus. Thank you once again for hearing our prayer. I ask all these things in Jesus' precious name. Amen. Thank you, children, for joining us in prayer. Watch this program, enjoy, and let us know your opinion. హాయ్ పిల్లలు, ప్రైజ్ ద లార్డ్.
ఈరోజు మనము యేసప్పు గురించి మరికొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం పిల్లలు, సరేనా? యేసప్పు ఐగుప్తు దేశపు బానిసగా వెళ్ళాడనమాట. అక్కడ ఐగుప్తు దేశపు రాజు యొద్ద పనిచేస్తున్న పోతీఫర్ ఉద్యోగస్తుడు మన యేసప్పును కొనుక్కున్నాడనమాట. అయితే పోతీఫర్ రాజు సంరక్షకుడుగా ఉండేవాడనమాట. పోతీఫర్ చాలా ధనవంతుడు, పేరు ప్రఖ్యాతులు గలవాడు. అయితే రాజు దగ్గర పనిచేస్తూ ఉండేవాడు. యోసేపు పోతీఫర్ దగ్గర పనిచేసేవాడనమాట. యోసేపు దేవుని యందు భయభక్తులు గలవాడు కనుక తన అధికారి అయిన పోతీఫర్ దగ్గర విధేయుడుగా ఉండి తన దగ్గర తను ఏం చెప్పినా ప్రతి పనిని చాలా బాగా చేసేవాడనమాట. మెలకుగా ఉండి చక్కగా ఉండి ప్రతి పనిని క్లియర్గా కంప్లీట్గా చేసేవాడనమాట. ఇదంతా పోతీఫర్ గమనిస్తూ ఉండేవాడనమాట. గమనిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేశాడంట, పోతీఫర్ చాలా బాగా చేస్తున్నాడు యోసేపు అని చెప్పి తన గురించి ఒకరోజు సాక్ష్యం ఇచ్చాడంట. ఏమని సాక్ష్యం ఇచ్చాడు? యెహోవాయందు భయభక్తులు గలగా ఉండి ఆయన యోసేపు గారు చేసిన ప్రతి పనిలో ఆశీర్వదింపబడుతున్నాడని సాక్ష్యం ఇచ్చాడంట. సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు యోసేపు గారు చాలా బాగా పనిచేసేవాడు కదా పిల్లలు, చాలా మెలకుగా తన అధికారికి లోబడి ఉండేవాడు. అలాగే ప్రతి పనిలో యెహోవా దేవుణ్ణి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండేవాడు అన్నమాట. అయితే అలాగే పిల్లలు మనం కూడా చాలాసార్లు ఏం చేస్తాము, మన అధికారులకి మనం లోబడి ఉండాలి. ఇప్పుడు యోసేపు గారు పోతీఫర్ గారికి ఎలా లోబడి ఉన్నాడో అలాగే మనము మన అధికారులకి లోబడి ఉండాలన్నమాట. అయితే పోతీఫర్ దగ్గర యోసేపు పనిచేసేవాడు కదా. పనిచేసినప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంట, పోతీఫర్ దగ్గర ఉన్న అంతటిని దీవించాడనమాట, ఆశీర్వదించాడనమాట. ఆశీర్వదించి ఈ పోతీఫర్ కుటుంబాన్ని తనకున్న కలిగిన వాటినంతటిని దేవుడు ఆశీర్వదించాడనమాట. ఆశీర్వదించినప్పుడు పోతీఫర్ ఏం చేశాడంట, తన యేసేపుని ఒక విచారణకర్తగా చేశాడనమాట. విచారణకర్తగా అంటే పని అన్నీ ఏ పనులున్నా ఆ ప్రతి పనికి ఒక అధికారిగా నియమించాడనమాట. నియమించినప్పుడు యేసేపు చాలా బాగా ఇంకా బాగా పనిచేసేవాడు. అయితే దేవుడు యేసేపుని కూడా ఆశీర్వదించినట్టు పోతీఫర్ గారు కూడా ఆశీర్వదించాడనమాట. అయితే ఒకరోజు పోతీఫర్ భార్య యోసేపు మీద నింద వేసి అన్యాయంగా నింద వేసి చెరసాలకు పంపించింది. చెరసాల అంటే జైలు మాట. జైలుకి పంపించింది. జైలుకి పంపించినప్పుడు యోసేపు బాధపడ్డా చింతపడ్డా ఏమీ లేదంట. కానీ దేవునికి ప్రార్థన చేసుకున్నాడు అనమాట. తను అన్యాయంగా జైలుకి వెళ్ళాడు కదా, దేవునికి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడు యోసేపుని విడిచిపెట్టలేదు. యోసేపుకు ఎప్పుడు తోడే అన్నాడు అనమాట. అయితే జైల్లో పాపము జైలుకి పంపించారు కదా, జైల్లో తను చాలా మంచి పనులు మంచిగా ఉండడం వల్ల జైల్లో అధికారి ఏం చేశారంట, తన్ని జైలుకి అంతటికి అధికారిగా అంటే అధికారి మెచ్చుకొని యేసేపు పనుల్ని చూసి చాలా బాగా మెచ్చుకొని ఏం చేశాడంట, ఒక జైలుకి తన్ని ఒక విచారణగా అంటే ఒక అధికారిగా ఉంచడం మొదలుపెట్టాడనమాట. చూసారా పిల్లలు, యేసేపుని దేవుడు ఎంత బాగా ఆశీర్వదించాడో. అలాగే తను ఎంతో బాధపడి ఉండాలి కదా, తన తండ్రికి దూరం అయ్యాడు, అలా అన్నదమ్ములే తన్ని అమ్మి వేశారని చాలా చింతపడాలి కదా, అదేమీ చేయలేదంట. యోసేపు ఏం చేశాడు, యెహోవా దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచి ఆయనకి ప్రార్థన చేస్తూ తన బాధలు తన కష్టాలన్నీ యెహోవా దేవునికి చెప్పుకునేవాడు అనమాట. చెప్పినప్పుడు దేవుడు తన్ని ఎంతగా ఆశీర్వదించాడు. చూసాడు పిల్లలు, ఎక్కడున్నా తన్ని ఆశీర్వదిస్తూ తన్ని చూస్తూ తన్ని కాపాడుతూ యెహోవా దేవుడు యేసేపుని దీవించాడు అనమాట. అలాగే మనల్ని కూడా దేవుడు ఎప్పుడు దీవిస్తూ ఉంటాడు. మనం ఎప్పుడు దేవుని ముందు పెట్టుకొని ప్రతి పనిలో దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ మనం పని చేసుకోవాలన్నమాట. సరే పిల్లలు, ఈ యొక్క స్టోరీ మీకు అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ వీక్లో వేరొక స్టోరీలో మనం కలుగుతాం. సరే పిల్లలు, బాయ్ పిల్లలు. Everybody, can you guess who I am? Listen to my story. I am the 11th son born to Jacob and Rachel. My father loved me a lot as I was born at his old age and presented me a multicolored coat. Due to this, my brothers got jealous of me. It increased after I told them two of my dreams
in which my parents and my 11 brothers bowing to me. One day, my brother sold me to Arab traders who are going to Egypt. Soon, I was appointed as head of Potiphar's estate. Due to the evil intention of Potiphar's wife, I was kept in prison. But the Lord was merciful to me, and I became the viceroy of Egypt and assigned the work of preparing for the years of famine. One day, my brother knew that there is grain in Egypt. They came to me. I recognized them, but they did not recognize me. I was happy to hear about my father and see my brothers. God gave me a good mind to forgive my brothers. So, friends, did you guess who I am? I am Joseph the Dreamer. We should also be obedient to God, and God will bless us. Thank you. Praise the Lord. I am Naina of class 9. నా క్యారెక్టర్ అబిగయిలు. కర్మేల్ అనే గ్రామంలో నాబాలు అనే ఒక ధనవంతుడు ఉండేవాడు. అతనికి 3000 గొర్రెలు 1000 మేకలు ఉండేవి. గొర్రెలకు బొచ్చు తీయవలసిన రోజు వచ్చింది. ఆ రోజు ఎంతో ధనం సంపాదించాడు నాబాలు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న దావీదు అరణ్యంలో ఉన్నాడు కాబట్టి అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు తినడానికి ఆహారం లేదు, తన సేవలకు పెట్టడానికి ఆహారం లేదు, ధనం లేదు. కాబట్టి నాబాలు సహాయం కోరదాం అనుకున్నాడు. ఎందుకంటే దావీదు నాబాలుకు సహాయం చేశాడు కాబట్టి నాబాలు సహాయం చేస్తాడు అని అనుకున్నాడు అనమాట. నాబాలు ఏ సహాయం కోరాడంటే తన దగ్గర ఉన్న పని వాళ్ళు గొర్రెల కాపరు గొర్రెలను అరణ్యకు పంపించాడు. దావీదు తన సైన్యాన్ని చుట్టూరు పెట్టి ఏ జంతువు వారిని తాకకుండా భద్రత వహించాడు. తనని వాళ్ళ పని వాళ్ళని ఇంకా గొర్రెలను సంరక్షించాడు. ఎంతో సహాయం చేసే వాడికి భద్రత కల్పించాడు. అందుకే దావీదు సహాయం కోరదాం అనుకున్నాడు నాబాలుని. కానీ దావీదు దగ్గర ఉన్న పని వాళ్ళలో 10 మంది పని వాళ్ళను నాబాలు దగ్గరికి పంపి ఇలా మాట్లాడమని చెప్పారు. ముందుగా నాబాలుని దీవెన ఇచ్చారు. దీవెన ఏంటంటే నాబాలు కుటుంబం ధనం అంతా సమృద్ధిగా ఉంటుంది అని దీవెన ఇచ్చి నాబాలు కుశల ప్రశ్నలు అడిగి దావీదు సహాయం కోరాడు అని చెప్పారు. దావీదు కాస్త ధనము తన పని వారికి దావీదు కాస్త ధనం పంపమని కోరాడు. ఈ విషయం నాబాలు తెలుసుకుని వెంటనే గర్వంగా, కానీ నాబాలు మొరటవాడు, గర్విష్ఠుడు, మూర్ఖుడు. ఈ విషయం తెలిసాక అసలు దావీదు ఎవరు, నేనెందుకు సహాయం చేయాలి, దావీదు అసలు నాకే చేస్తే నేను సహాయం చేయాలి అని గర్వంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడారు. ఆ మాటలు మాట్లాడాక ఇంకా పని వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళిపోయి దావీదుకి నాబాలు ఏం మాట్లాడారో చెప్పారు. ఈ విషయం అంతా తెలుసుకున్న దావీదు ఎంతో కోపగించుకుని కళ్ళు ఎర్ర చేసి యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డాడు. 400 సైన్యంతో యుద్ధానికి సిద్ధపడి కర్మేలుకి వస్తున్నారు అనమాట. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పని వాళ్ళు నాబాలు అనే భార్య అయిన అబిగయిలుకు దగ్గరకు వచ్చి, అమ్మ, దావీదు ఎంతో సహాయం చేశాడు. మేము అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు గొర్రెలకు భద్రత కల్పించాడు, మాకు భద్రతనిచ్చాడు. తన సైన్యం చుట్టుముట్టింది, ఎవరికి ఏ హాని కలగకుండా, ఏ జంతువు తప్పిపోకుండా కాపాడారు. అదే దావీదు తన పని వాళ్ళని పంపి సహాయం కోరితే గర్వి చుట్టుముట్టింది, ఎవరికి ఏ హాని కలగకుండా, ఏ జంతువు తప్పిపోకుండా కాపాడారు. అదే దావీదు తన పని వాళ్ళని పంపి సహాయం కోరితే గర్విష్ఠుడైన నాబాలు ఏ సహాయం చేయకుండా గర్వంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడి వాళ్ళని బాధపెట్టారు. కాబట్టి దావీదు తన సైన్యం తీసుకుని యుద్ధాన్ని కర్మేలుని అంతం చేయడానికి వస్తున్నారు అని చెప్తే అబిగయిలు వెంటనే చురుకగా 2000 రొట్టెలు, ద్రాక్షపు తుత్తులు, 100 ద్రాక్ష రసములు, 200 అంజూరపు పళ్ళు, 5 మేకలతో వండిన మాంసము సిద్ధం చేసి గార్ద పరుపు మీద పరిచి తన సేవకులు ఇలా అన్నది, ముందుగా ఈ బహుమతి తీసుకుని ముందుగా వెళ్ళండి, మీ వెనకాతలు నేను వచ్చేదేనని దావీదుకు ఎదురుగా వచ్చింది. దావీదుకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి, నా ఏలినవాడ, ఈ దోషము నాది అని ఎంచుము, నీ దాసురాలైన నా మాటను వినుము, నీ దాసురాలైన నా మాటను ఆలకించుము అని సాగిలపడి దీనంగా, ఎంతో దీనంగా దావీదు ముందు నిలిచి మాట్లాడుతుంది.
నా ఏలినవాడ, ఈ దోషం నాది అని ఎంచుము. ఈ దోషము చేసిన నాబాలు ఉన్నాడు కదా, అతన్ని క్షమించుము. అతన్ని లక్ష్య పెట్టవద్దు. అతని పేరులో అతనికి ఉన్న మొరటతనము, అతనికి ఉన్న దుర్మార్గత అంత తెలుస్తుంది. కాబట్టి అతన్ని క్షమించుము. అలాగే యుద్ధాన్ని కూడా రద్దు చేయము. నా ఏలినవాడ, యెహోవా జీవితము తోడు, నీ జీవితం తోడు. యెహోవా నీకు ఇది రద్దు చేయమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు. ఈ యుద్ధాన్ని రద్దు చేయమని దేవుని ఆజ్ఞ. కాబట్టి యుద్ధాన్ని రద్దు చేయము అని చెబుతున్నాను. నీ చేతిని సంరక్షించుకో, ఈ యుద్ధాన్ని రద్దు చేయని దేవుని ఆజ్ఞ అని చెప్పి దావీదుతో ఎలాగైనా సాష్టాంగపడి నమస్కారం చేసి కాళ్ళ మీద పడి ఎంతో దీనంగా, ఎంతో ధైర్యంగా దావీదు ముందు నిలిచి బతిమాలింది. ఇవన్నీ విన్న దావీదు మనసు కరిగి సరేనని యుద్ధాన్ని రద్దు చేసి తను తెచ్చిన బహుమతులను తీసుకొని తిరిగి యుద్ధం రద్దు చేసి వెళ్ళను. కాబట్టి అబిగైలుకున్న ధైర్యం, దీనత్వం, సుబుద్ధితనం మనలో ఉండాలి. తనకున్న ధైర్యం, అతనికున్న కోపం పోయి ఏ ఒక్కరికో తన ముందు నిలిచడానికి భయపడడం. అంత కోపంగా ఉన్నా సరే అబిగైలు ఎంతో ధైర్యాన్ని తెచ్చుకుని తన మీద దేవుడి మీద భారం వేసి తన ముందుకెళ్ళి యుద్ధం ఆపింది. తన ఇంటి వరకు వచ్చిన యుద్ధాన్ని ఆపగలిగింది. ఈమెకున్న ధైర్యం మనలో ఉండాలి. తనలో ఉన్న దేవుని ఆత్మీయత మనలో ఉండాలి. ఈమె సుబుద్ధి గలగా మనసు మనలో ఉండాలి. దేవుని విశ్వాసం మనలో ఉండాలి. ఈమెలాగా మనం ఉండాలి అని ఈ టాపిక్. ఆమెన్. I'm Esther. I'm Jew. King Cyrus married me at the place of Vashti. Vashti is the first queen. She disobeyed the king's words, so king married me. I'm faithful in God. God is my savior. I lost my parents in my childhood, but my uncle Mordecai treats me as my own daughter. He told me to keep a secret that I was a Jew. He told me not to tell anyone in the court, including king. One day Mordecai came to me and said, one of his servants is going to kill the king. I told to the king. Then king keeps my uncle as administrator. After king gave the Haman as a PM, he was descendant. And he was of Agag. King told to everyone to bow to the Haman and as a kind of respect. But Mordecai didn't give the respect. So Haman got furious on Mordecai and he was waiting for the order of the king to kill the Jew people in the country. Mordecai told to me by my servant. I told to Mordecai to gather all the Jewish people to pray, to fast and pray for 3 days and nights. I prayed to the God to save my people. I am faithful in God. He listened to me and he saved my people. Betty, Dolly, Sumida and Nayanthara are celebrating their birthdays. On behalf of the Sunday school teachers and all the lovely little children, we wish them a very happy birthday. May God bless them richly. And the promise for verse for them today is from Psalms 103, 4th verse. He crowns you with loving kindness and tender mercies. Let's pray for them. Loving Heavenly Father, Lord and Master, thank you and praise you for all these 4 loving little children. Lord, I bring to you Betty, Dolly, Sumida and Nayanthara into your hands. Father, I ask of you for your mercies and blessings on their lives. Master, let them grow in wisdom and stature and in favor with God and man. Fill them with all your love, Lord Jesus. Let grace upon grace be upon them, Master God. Father, bless all their siblings and their families. Let them be a blessings to the society as well as to their families. Lord, let them love you and grow in you, Father. Help them to honor you with all their life, Master, and with all their success, with all that they get and with all that they have. Father, be with them, guard them and guide them. In Jesus' mighty name I pray. Amen. పిల్లలు కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుంటాం. స్తుతులు, స్తోత్రం, వందనం, స్తోత్రం తండ్రి, మహోన్నతుల సర్వోన్నతుల లోకరక్షక, మీ బంగారు పాదాలకి లెక్కలేని స్తోత్రం వందనం తండ్రి.
నాయన ప్రభా గత కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు మమ్మల్ని దాచి కాచి కాపాడినందుకు మీకే వందనాలు స్తోత్రం ప్రభా. నాయన ప్రభా మా సండే స్కూల్ బిడ్డలందరినీ నాయన ప్రభా ఈరోజు నాయన ప్రభా మిమ్మల్ని స్తుతించటకు మీ నామం కనపరచటకు మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు యేసయ్యా. నాయన మీరు వాడుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని బట్టి మీకు వందనాలు నాయన. బిడ్డలందరినీ నాయన ప్రభా మీరు కాపాడి నాయన జ్ఞానంతో నింపమని వేడుకుంటున్నాం యేసయ్యా. ఈ కాలం అంతా ప్రభా యేసయ్యా వారు బయటకు వెళ్తుండగా తిరిగి ఇంటికి వచ్చిండగా నాయన ప్రభా బిడ్డల్ని సండే స్కూల్ టీచర్స్ని నాయన మా సంఘం అంతటినీ నాయన ప్రభా మీరు కాచి కాపాడమని కోరుకున్నాం యేసయ్యా. ఎటువంటి అనారోగ్యం ఎటువంటి క్రిమి వైరస్ నాయన ప్రభా మమ్మల్ని ఎవరిని నాయన ప్రభా దరి చేరకుండా మీరే కాపాడమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి యేసయ్యా. మేము ఈరోజు నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని ప్రభా మా హృదయం అనే పలుకులో నాయన ప్రభా మేము పదిలిపరుచుకునే కృపను మాకు దయచేయమని కోరుకున్నాం యేసయ్యా. మాపై మీరు ఇచ్చిన ప్రేమను బట్టి మీకు వందనం తండ్రి. మమ్మల్ని అందరినీ నాన్న ప్రభా నాన్న మీ ప్రేమలో హత్తుకుని యేసయ్యా మా చేపట్టుకుని మమ్మల్ని నడిపించమని కోరుకున్నాం యేసయ్యా. మేమందరం తిరిగి నాయన మిమ్మల్ని చేరినంత వరకు నాయన ప్రభా మీ సన్నిధిలో నాయన ప్రభా మీరు దాచి కాపాడమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. మీ జ్ఞానం అందు నాయన ఈరోజు మేము తెలుసుకున్న ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని మా జీవితంలో నాయన ప్రభా మేము మన జీవిత నడవడికలో నాయన మేము ఇంప్లిమెంట్ చేసి కృపను దయచేయమని కోరుకున్నాం తండ్రి. మమ్మల్ని నాయన ప్రభా మీకు ఇంకా సమీపంగా చేరడానికి కృపను దయచేయమని కోరుకుంటూ యేసు పరిశుద్ధ నామంలో ఇచ్చిన ప్రార్థన అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి. ఆమేన్.